눈부신 태양과 부서지는 파도가 아름다운 곳. 스페인 남서부 코스타블랑카입니다. 시원스러운 설원에서 즐기는 스노우보드. 멀리 노르웨이에서 이주한 노인들이 아직도 눈밭에서의 추억을 잊지 못한 모양입니다. 7년 전 고향을 떠나 이곳 요양원에 정착한 90살의 존 씨. 8명의 손주와 16명의 증손주가 있지만 고향인 베르겐으로 돌아가지는 않을 겁니다. How do you contact them? By email? By email, yes, and I'm also able to talk a web camera, so I can see them and talk to them. 노르웨이 노인들이 고향에서 여생을 보내는 것은 쉽지 않습니다. 2008년에만 2만 명의 노인이 해외로 떠났습니다. 고령자 비율이 15%로 한국보다 1.5배나 높아 병수발을 들 일손이 부족하고 물가도 높기 때문입니다. 그래서 국가 차원에서 노인들을 해외로 내보내는 프로젝트가 진행되고 있습니다. As we are a Spanish institution, not a Norwegian, we have also Spanish rules here and Spanish salary. And a Spanish salary is less than a Norwegian salary. So of course the administration is a little bit cheaper in that way. 크리스마스 트리가 아름다운 폴란드 바르샤바. 성탄의 기쁨을 노래하는 사람들이 광장을 가득 메웠습니다. 젊은이들은 그러나 다가오는 새해가 달갑지 않습니다. 직장을 얻기도 어렵고 세금만 높아져 너나 할 것 없이 고향을 떠날 궁리를 하고 있습니다. Móc godnie żyć, choćby w tym momencie, mimo że czas przeliczeniowy płacenia emerytury w Polsce to jest na chwilę 5 lat. 무엇이 폴란드의 젊은이들을 이토록 고민스럽게 하는 걸까요? To tych składek jest wystarczająco, aby zapłacić te wszystkie świadczenia. Szczególnie chodzi o emerytury i renty. Takiej sytuacji nie ma. Ta sytuacja jest coraz gorsza. Ten stosunek pracujących do niepracujących jest coraz gorszy. 인구 대역전의 충격. 저출산 고령화는 이렇듯 유럽 사회를 뿌리 깊게 뒤흔들고 있습니다. 그런데 이런 문제는 결코 남의 일이 아닙니다. 대한민국은 지구촌에서 가장 빨리 늙어가기 때문이죠. 지중 해변의 매혹적인 휴양지 스페인 베니도르. 아침 햇살이 반짝이는 모래밭에서 70줄에 들어선 노인들이 체조에 몰입하고 있습니다. 스페인 북부 레온에서 온 나탈리아 할머니. 체조를 마친 뒤 활기찬 발걸음으로 파워워킹을 즐깁니다. 하루 5만 원. 놀랍도록 저렴한 여행비로 한 달째 환상적인 겨울 휴가를 만끽하고 있습니다. Entra todo, todo, postre, todo, desayuno, pensión completa. Y luego lo que gastamos es un café o no, porque comemos muy bien. 해변에 줄지어 늘어선 호텔에서는 하루 종일 즐거운 음악이 흘러나옵니다. 쌀쌀한 겨울 날씨를 피해 전국에서 찾아온 노인들이 흥겨운 볼룸 댄스에 흠뻑 빠져듭니다. 무대에서는 청춘 남녀 못지않은 활력을 과시하네요. 하루 종일 다양한 즐길거리와 풍성한 식사가 제공되는 호텔에는
노인들의 발길이 끊이지 않습니다. Bailar porque allí tenemos gimnasia todos los días, bueno, 2 veces a la semana y nos da la profesora mucho baile y me gusta mucho. 파격적인 가격에 제공되는 해변의 호텔 생활. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 스페인 정부가 적지 않은 돈을 관련 업계에 뿌리기 때문입니다. 아름다운 강줄기가 도시를 휘감은 스페인 중부 톨레도. 2000년의 긴 역사만큼이나 할아버지 할머니들이 많은 곳입니다. 최근 호흡기 질환으로 응급실 신세를 진 사그라리오 할머니 집에 적십자 직원이 방문했습니다. 갑자기 쓰러졌을 때 버튼 한 번으로 위급 상황을 알리는 기계를 설치하기 위해서입니다. Entonces venimos, hacemos una entrevista a la persona con los contactos y todas las necesidades que tenga y luego viene un instalador a ponerle el terminal. Tienes que llevar colgado. 남편을 여의고 자식들은 모두 도시로 떠난 지 오래. 75의 나이에 혼자 살다 보니 본인도 가족도 걱정이 많을 수밖에 없습니다. Que en cualquier momento las llamas y te responden con todo cariño, con toda atención. Y entonces eso te da una seguridad muy grande porque hay veces que se acobarda una mucho. 인구 30만의 톨레도에 지금까지 12,000대 비상 연락 장치가 지급됐습니다. 주민 20명 가운데 1명꼴로 기계가 지급되면서 적지 않은 돈이 들어갔습니다. Estaríamos hablando en salud unos 2.500 millones y en bienestar social pues unos 1.100 millones de euros lo que invertimos, porque nosotros hablamos de invertir. 이처럼 많은 돈을 쏟아붓는 것은 병상에 오래 누워 있을수록 국가 의료보험에서 더욱 많은 돈이 지출된다는 경험 때문입니다. Tengamos unos hábitos saludables de vida, ya no solo en curar la enfermedad, sino en promocionar la salud y prevenir la enfermedad. En eso se invierte mucho también. 스페인 정부가 노인 할인 프로그램에 막대한 돈을 투자하는 것은 또 다른 이유도 있습니다. 노인들이 움직이면 항공과 버스 등 운송업계도 불황을 이겨낼 수 있고 호텔업계도 비수기를 견딜 수 있습니다. 노인들이 조금씩 지갑을 열어주고 있기 때문에 그나마 경제의 수레바퀴가 돌아가고 있다는 것입니다. Del turismo de playa y en invierno pues tenemos este turismo y nos facilita, nos ayuda a poder seguir trabajando y poder tener, de hecho esforzarnos más cada año para tener al cliente pues más satisfecho y contento. 호텔 주변 상점은 덕분에 노인 관광객들로 북적입니다. 젊은 사람들은 여름 한철 다녀갈 뿐 노인들이야말로 진정한 고객입니다. Para nosotros es muy importante el turismo nacional, en principio gente mayor, primero los españoles y luego en segundo renglón los extranjeros. 해질녘의 베니도르는 황혼을 맞이한 사람들의 모습만 눈에 띕니다. 인구의 18%가 65세를 넘긴 스페인. 밀려오는 사람들 대부분이 반백을 넘어선 나이입니다. 일할 사람은 없고 노인들만 넘쳐나는 나라. 경제가 제대로 돌아갈 리 없습니다. Hace unos cuantos años también se empezó a hablar de la pobreza en la vejez y el riesgo de la pobreza en la vejez. También es cierto que pasó y sigue pasando todavía. Sin embargo, ya se habla de otra cosa y eso es más peligroso. 한때 대서양을 주름잡던 나라. 스페인이 이처럼 금세 늙어버린 이유는 무엇일까요? 수명은 점점 길어지는데 출산율이 1.2명 수준에 머물러 유럽에서 가장 저조했기 때문입니다. 세계 최저 출산율의 대한민국과 매우 비슷한 길을 이미 걸어갔던 것입니다. 흡사 노인들밖에 없는 듯한 이 나라에서
경제는 누가 짊어지고 있는 걸까요? 스페인 남동부의 한 농촌 마을. 초등학교 1학년 어린이들의 학예회가 한창입니다. 학부형들은 그런데 우리가 생각하던 스페인 사람과 모습이 많이 다릅니다. 거무스름한 얼굴에 남미 출신, 차도르를 둘러쓴 북아프리카 출신, 새하얀 얼굴에 동유럽 출신 이민자만 눈에 띌 뿐입니다. Porque las cosas son mejor que en Rumanía. Ahí son tiempos buenos y trabajo aquí y me gusta la España. 이 초등학교의 이민자 비율은 무려 70%. 스페인 부모들이 아이 낳기를 꺼리자 일손 부족이 심각해졌고 정부는 결국 이민의 문을 활짝 열어젖혔습니다. Because the immigrant families has usually about 4, 5 or 6 children. On the contrary, that Spanish families. 유럽의 채소 공장이라고 불리는 스페인 농촌. 오늘도 양배추 수확이 한창입니다. 밭에서 땀 흘려 일하는 사람들은 그런데 하나같이 이민을 온 사람들입니다. Todo Ecuador, todo. Solo dos amigos, Morocco. 그동안 농업을 지탱했던 스페인 노인들은 대부분 은퇴를 했고 젊은 농부라고는 관리인과 농장주뿐입니다. De países como Ecuador y Marruecos y bueno, algún español también trabaja por aquí, ha vuelto al campo, pero bueno, son una minoría también. 과거 스페인이 남미를 정복했다면 이제는 남미가 스페인을 다시 집어삼키고 있다는 말이 나올 정도입니다. Por otra parte, tenemos que también aproximadamente el 10% de la población española es población inmigrante, 4,5 millones más o menos. 스페인과 함께 대표적인 고령화 국가인 독일도 이민을 받아들여 국가 수명을 연장하고 있습니다. 인구 대역전이 지구촌 곳곳에서 조용하지만 큰 변화를 불러일으키고 있습니다. 폴란드의 수도 바르샤바. 캐롤이 울려 퍼지는 올드타운은 새해를 맞는 기대로 설레고 있습니다. 2차 대전 때 완전히 무너졌지만 옛 모습을 고스란히 복원한 광장은 평화를 갈망했던 폴란드인들의 상징입니다. 폴란드는 1990년 자본주의로 체제를 전환한 이후 동유럽에서 가장 빠른 성장을 이룩했습니다. 그런데 젊은이들의 표정은 그리 밝지 않습니다. 석사 학위 논문을 마치고 내년이면 사회에 진출하는 26의 라덱. 부모님의 도움으로 방 한 칸 아파트가 있지만 내년부터 어떻게 생계를 꾸려가야 할지 막막합니다. 매일매일 인터넷을 뒤져보지만 아르바이트 이상의 좋은 직장을 찾을 수 없습니다. 여자친구와 떨어지기 싫지만 해외로 떠나는 것을 진지하게 고민 중입니다. Byli za granicą, niektórzy zostali, część wraca, ale to jest niewielki procent. Także obecnie osoby, z którymi studiowałem, w większości przebywają za granicą. 폴란드의 젊은이들은 스페인이나 독일, 영국같이 젊은이가 부족한 나라로 떠나갑니다. 대학을 나온 청년들까지
해외 이주를 고민하는 이유는 뭘까요? 경제 성장은 더딘데 사회 보장성 세금만 날로 치솟기 때문입니다. Minimalnych to jest 1300 zł netto, czyli 2000 zł brutto. I widzimy, że tutaj niemalże 700 zł to wszystko idzie na podatki, ubezpieczenie i oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 라덱의 부모는 폴란드의 한 작은 도시에 있는 공장에서 일했다고 합니다. 많이 배우지는 못했지만 급속한 산업화로 손쉽게 일자리를 얻을 수 있었고 이제는 연금 수령자가 됐습니다. 기계가 많은 일을 대신하는 지금 라덱 같은 청년에게 주어지는 일은 많지 않습니다. 대신 부모님 세대 부양을 위한 부담만이 그의 어깨를 짓누르고 있죠. 퀴리 부인이 수확했다는 유서 깊은 대학 건물입니다. 세월이 흘러 직업교육기관으로 모습이 바뀌었네요. 이 여학생들이 머리 다듬는 기술을 연마하고 있습니다. 다른 교실에서는 네일 아트와 손관리 기술을 배우는 학생들도 눈에 띕니다. 남성이라고 예외는 아니군요. 피부 미용에도 많은 학생들이 눈길을 돌리고 있습니다. 심각한 취업난에 젊은이들의 눈높이가 현저히 낮아진 듯합니다. Marzę o tym, żeby produkować kosmetyki w profesjonalnej firmie kosmetycznej. Myślę, że duże są szanse, kończąc ten kierunek, na zdobycie odpowiedniej pracy. 고령화는 생산 인구 감소로 이어져 소비 부진과 투자 감축을 불러왔고 결국 청년 실업을 부채질하고 있습니다. 주말에 열린 젊은이들의 하우스 파티. 값싼 보드카에 취한 젊은이들이 정치권에 대한 노골적인 불만을 쏟아냅니다. 인구 대역전의 충격은 국가에 대한 불신으로 번지고 있습니다. Jest głosem młodych ludzi, musi się liczyć z potężną siłą polityczną, jaka leży w warstwach starszych. Nasze społeczeństwo się starzeje, przez co polityka jest podporządkowana w dużej mierze. 연금 부담을 두고 노소 간의 갈등으로까지 치닫는 형국입니다. 이런 혼란 속에서 폴란드에서는 몇 년 새 수백만 명의 젊은이들이 나라를 등지고 말았습니다. W tym okresie 2004-2008 wyjechało około 2 miliony osób, poszukując pracy za granicą. 올해 49살인 다뉴타 아줌마는 오늘도 트램 운전석에 하루 10시간이나 몸을 맡깁니다. 덜컹거리는 운전석에 앉아 시내를 몇 바퀴 돌다 보면 등에 땀이 흥건히 벨 때가 많습니다. 눈도 예전 같지 않고 귀도 어두워져 일을 그만둬야지 하는 생각이 굴뚝 같습니다. W tej chwili, jeżeli się ustawa nie zmieni, to w wieku 55 lat, pracując tu w ciężkich warunkach, minimum 15 lat pracy. Ale słyszy się, że coś ma się w tym kierunku zmienić. 폴란드는 최근 여성 노동자와 정부가 한판 싸움을 벌였습니다. 정부가 여성의 정년을 남성처럼 65세로 올리려 했기 때문이죠. 여성들의 반대로 무산됐지만 청년층이 빠져나간 만큼 폴란드 사회는 여성들에게 점점 많은 것을 요구합니다. Mówiąc jeszcze ogólniej, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której system powszechny, a więc te 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, będzie obowiązywał wszystkich, a więc nie będzie wyjątków. Dopóki mamy system powszechny, w którym jest masę wyjątków, 트램에는 다뉴타처럼 일을 하는 중년 여성의 모습이
많이 눈에 띕니다. 폴란드는 이들의 사회 참여로 경제를 조금 더 살찌울 수 있었지만 값비싼 대가를 치르고 있습니다. 폴란드는 지난 2003년 출산율 1.22명으로 유럽에서 가장 낮은 기록을 세웠습니다. 체제 전환 이후 출산율은 계속해서 하향 곡선을 그리고 있습니다. 전문가들은 출산율 저하의 원인을 정부의 지원 부족과 육아를 전혀 배려하지 않는 기업 문화에서 찾고 있습니다. 유럽의 모든 나라 가운데 육아 때문에 출퇴근 시간을 조절할 수도 없고 휴가를 내기도 가장 어려운 나라가 이 나라입니다. Sprzyjające łączeniu rodzinnych z pracą zawodową i w dodatku niedostatek tej opieki opiekuńczej sprawia, że rodzice, a zwłaszcza kobiety, stają przed dylematem: pozostać na rynku pracy czy wycofać się okresowo z tego rynku. 바르샤바의 한 대학에서 근무하는 조안나 씨. 퇴근 시간에 맞춰 친정엄마가 아이들을 데려옵니다. 생계를 위해 맞벌이가 필수인 상황. 딸의 직장 생활을 위해 결국 어머니가 일을 그만두고 집에 들어앉았습니다. 컴퓨터를 앞에 두고 일을 하랴, 아이들과 씨름하랴, 평온해야 할 저녁에 피로가 더 쌓입니다. Czasami, jeśli nie może, mąż musi się zwolnić z pracy, żeby mogła na przykład pójść ja do swojej. Innego wyboru nie ma. 바르샤바에 아이를 맡길 유치원이 없는 것은 아닙니다. 오전 수업 시간, 아이들이 한데 모여 즐거운 게임을 하고 있습니다. 체계적인 프로그램에 하루 두 끼 맛있는 식사까지 제공됩니다. 아침 7시부터 저녁 5시까지 아이들을 돌봐준다는 유치원. 애를 맡기고 싶은 마음이 절로 나오네요. 하지만 이런 유치원은 일부 운 좋은 집 아이들만 다닐 수 있습니다. W kraju sytuacja wygląda z budową przedszkoli tak, że nowe przedszkola są budowane w nowych, rozwijających się dzielnicach, natomiast w dzielnicach starych mamy trochę miejsc wolnych dla dzieci. 유치원 담 너머로 손자 손녀를 데리고 바람을 쐬러 온 할아버지 할머니들이 많이도 눈에 띕니다. 여성의 사회 참여와 다산의 풍요는 결코 양립할 수 없는 것일까요? 맞벌이는 결국 저출산과 고령화로 이어질 수밖에 없는 걸까요? 산업화의 물결 속에서 엄마들은 아이 낳기를 꺼리는데 국가 사회의 배려는 미흡한 나라. 폴란드의 모습은 지금 대한민국의 현실과 너무나도 닮아 있습니다. 출산은 세상에서 제일 큰 행복입니다. 2009년 봄 한국에 아이 낳기 좋은 세상 운동본부가 출범했습니다. 서울 출범식에 이어 지방에서는 전라북도에서 처음으로 출범식을 가졌습니다. 입고 들어오기 전까지는 명실공히 놓으시고 아이를 7, 8명이나 낳은 부부에게 표창장을 수여했고 감사의 인사도 전해졌습니다. 아이가 많다고 놀릴 때가 엊그제 같은데 낯선 변화에 다산 어머니들은 어리둥절합니다. 요즘 세상 많이 바뀌어가고 있는 느끼세요? 예, 근데요, 예, 그 바뀐 것은 많이 바뀌는데요. 예, 말로만 맨날 뭐 지원해준다 그러잖아요. 근데 전혀 별로 혜택 못 봐요, 솔직히 말해서. 아이 낳기 좋은 세상 운동본부는 그동안 산하 제한에 앞장서던 가족계획협회가 이름을 바꾼 단체입니다. 출산율 낮추기 운동을 벌이다가 불과 20-30년 만에 정반대의 일을 하게 된 협회는 우스개로 지난 날을 회고합니다. 예비군 훈련장에서 정관 수술한다 하면은 보내주고 하는 그 일 하던 데입니다. 나중에는 어떤 구호가 나왔냐면요. 한 사람씩 나와도 3천리는 초만원.
아예 낳지 말자고 그랬습니다. 먹여 살릴 자식이 너무 많아서 산하 제한을 했지만 어른들만 남아버린 현실은 참담합니다. 350년이 지나면 지금 우리나라 사람은 이 땅에 한 사람도 없다고 합니다. 아기 적게 낳으면 건강보험료 많이 내야 됩니다. 국민연금 보험료 많이 내야 됩니다. 세금 무지무지 많이 내야 됩니다. 그런 반면에 돈을 버는 사람은 점점 줄어집니다. 비가 내리는 공원에 노인들이 서성이고 있습니다. 오래된 기와지붕이 그를 반겨주는 유일한 벗입니다. 비가 내린 탓에 함께 세월을 낚던 이들이 오늘은 다른 곳으로 향한 모양입니다. 공원 담벽을 따라가면 나오는 노인 복지회관으로 말입니다. 나이 먹었다고 해가지고 뭐 집에서 좀 뭐예요. 그러면 나와서 바람도 좀 쐬고 그것도 우리 동료들도 좀 만나고. 휴일인데도 복지관은 발 디딜 틈이 없습니다. 노인분들이 이렇게 많을 줄이야. 계란탕 국밥 한 그릇에 반찬은 3종류. 꼬박꼬박 절을 하면서 식판을 건네주는 봉사자의 모습에서 이곳이 한국이라는 사실을 다시 한번 확인합니다. 어른들을 뵐 때마다 저 모습이 그 미래 20, 30년 후의 내 모습이라 생각할 때 남의 일이 아니죠. 회원으로 등록한 노인은 10년 만에 딱 10배가 늘었습니다. 하루에 2,000명의 어르신께 경로급식을 제공하고 있습니다. 이것을 1년으로 계산하면 한 9억 원 정도의 예산을 사용하고 있는 것으로. 박수 두 번 시작! 우리나라의 노인 인구는 세계에서 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 지난 2000년 전체 인구 가운데 7%를 넘어서 한국은 고령화 사회에 진입했습니다. 9년이 지난 지금 노인 인구는 10%를 넘어서 500만 명이 고령자 대열에 합류했습니다. 앞으로 10년 뒤에는 유럽처럼 인구의 14%가 노인인 고령 사회에 도달하게 됩니다. 문제는 그 후로 8년 만에, 즉 2026년에 일본처럼 초고령 사회로 접어든다는 점입니다. 고령화의 속도가 너무나도 빠릅니다. 한국이 조선업에 있어서는 지금 세계 최고라고 알려져 있는데 한 10년 전까지만 해도 우리나라 조선이 일본을 따라잡을 수가 없었습니다. 그런데 한 10년 정도 지나면서 왜 이렇게 판도가 뒤바뀌었을까요? 그거의 근간에는 바로 생산직에 있는 근로자들의 고령화 정도하고 관련이 있습니다. 노동의 주축인 30, 40대는 이미 2006년부터 감소세를 타기 시작했습니다. 게다가 향후 5년 안에 그동안 노동시장을 지탱하던 베이비붐 세대가 은퇴를 시작합니다. 공장과 직장에서 일할 생산적인 인구는 2050년 전 국민의 절반 수준으로 줄어듭니다. 나머지는 노인 아니면 어린이들이겠죠. 생산 가능 인구의 감소는 경제 성장을 가로막는 심각한 문제를 초래할 것입니다. 주택과 교육 수요 감소는 불을 보듯 뻔한 일. 부동산 경기가 하락하고 투자는 위축될 수밖에 없습니다. 노인 인구가 늘어나는 만큼 소비 여력이 떨어지는 것이죠. 그래서 결국은 내수가 활성화될 수 있는 그런 부분에서 그걸 약화시키기 때문에 그런 것들이 결합이 되면 그러니까 생산 부분에서도 악영향을 미치고 그리고 소비 부분에서도 좋지 않은 결과를 미치게 되면 이 두 가지가 결합이 되면 경제 성장률을 떨어뜨립니다. 이미 일본이 그랬고 서구 여러 나라가 경험하고 있는 일입니다. 2007년부터 경제 인구가 줄어든 미국 역시 우연의 일치일까요? 대공황을 맞이했습니다. 한국이 걷고 있는 지구에서 가장 빠른 고령화의 길은 감당하기 어려운 재앙입니다. 시민들이 입장해서 도열하고 있습니다. 장수의 고장인 순창에서 백세 노인 잔치가 펼쳐집니다. 백세 노인은 예로부터 극히 드물어 왕이 친히 경하를 드리곤 했다는 전통에서 비롯된 잔치입니다. 손자, 손녀와 증손자, 증손녀가 빠진 잔치여서 그런지 백세 노인들은 도무지
흥이 나는 표정이 아닙니다. 폴란드처럼 수도권으로 그리고 대도시로 젊은이들이 계속 빠져나가는 현실. 농촌의 고령화는 그래서 더욱 위험합니다. 평균 나이 따지면 70세 정도 보면 될 겁니다. 애들 울음소리 듣기 힘들어요. 이제 명절 때나 이제 객지에서 들어오시면 모를까요? 제가 제일로 막둥입니다. 이 동네. 전라북도만 살펴봐도 2008년 65세 이상 노인은 27만 4천여 명으로 스페인처럼 15.7%가 고령자로 집계됩니다. 그런데 농촌인 임실과 순창 등 4개 시군은 벌써 30%를, 나머지 10개 시군도 20%를 넘어섰습니다. 한국의 농촌은 장차 누가 책임져야 할까요? 한국에는 해마다 2만 명 가까운 결혼 이민자가 입국합니다. 2008년까지 15만 명이 결혼으로 이민을 왔습니다. 2005년 6천 명에 불과했던 다문화 가정 학생은 3년 만에 3배가 넘는 2만 명으로 늘어났습니다. 2008학년도에는 34명이었거든요. 근데 이제 올해 38명인데 1학년이 4명이 더 추가되고 있어요. 학년 분포가 저학년으로 갈수록 이제 숫자가 많아지고 있어서 아마 이제 향후 2, 3년 안에 거의 40명을 넘지 않을까. 아주 조용한 그러나 아주 충격적인 인구 대변혁이 한국에서도 진행되는 것입니다. 전통시장은 어디를 가도 활기가 넘칩니다. 스가모라는 일본 도쿄에서 가장 이름난 시장입니다. 떡집 앞에서 할머니들이 돈을 아끼지 않는 모습입니다. 떡을 만드는 할아버지의 모습에서 연륜이 녹아있을 떡 맛이 짐작됩니다. 기모노를 입고 나들이 나온 소녀들과 계다를 끌고 다니는 이색 청년을 제외하면 파는 사람도 사는 사람도 머리가 허옇게 늙어가고 있습니다. 일본은 지구촌에서 가장 먼저 초고령 국가에 등극했습니다. 2006년 인구의 20%가 65세 이상 노인 대열에 합류해 이제 22%를 넘어섰습니다. 도시지역인 도쿄도도 19% 이상이 노인인 상황. 고령화는 농촌만의 문제가 아닙니다. 도쿄 신주쿠구에 있는 한 동사무소. 노인들의 발길이 줄을 잇습니다. 민원 서류를 떼주는 공간을 제외하면 동사무소 거의 전역이 노인 관련 업무를 보고 있습니다. 65세인 아키코 할머니가 취업 상담석에 앉아 있습니다. 낮 시간에 운전 강습을 하지만 밤에도 할 수 있는 일이 없는지 찾아보러 나왔다고 합니다. できれば夜やったら場合ちょっと厳しく昼間だけ厳しいから夜もう少し働きたその方が余裕を持てると思ってます。 음악에만 빠져 살고 결혼을 하지 않는 아들 때문에 일거리를 더 알아봐야 한다는 것입니다. 老後の蓄えとかっていうのはないんでしょうか。ないです。ないです。全くない。 급속한 산업화는 부강한 일본이라는 이미지를 심어줬지만 결코 개인이 부유해진 것은 아닙니다. 국가에서 보장하는 연금 제도는 취약한데 물가는 높아 노인들이 노후를ススロ 책임져야 합니다. 毎日10名前後の方がいらっしゃってますね。で、私どものような職業紹介でですね、都内に14カ所同じようなものがございます。 도쿄 근교에 있는 한 치매병원입니다. 7층짜리 건물이 모두 치매 환자를 위해 지어졌습니다. 병원의 아침은 분주합니다. 환자들을 목욕시키고 머리를 말리는가 하면 어린 시절 동요를 함께 부르며 잊혀져가는 기억을 되살리는 치료도 합니다.
박수를 치고 간단한 동작도 하면서 굳어진 근육을 풀어주기도 합니다. 転倒のリスクも減ってその結果その時間はこう転倒しないっていう結果に結びついているっていうことはありますし普段何もホールで何もしないで過ごしている方がちょっと歌を通じてその一日のその時間だけでも楽しく過ごしていただいてるっていう 4명 가운데 1명 2,800만 명이 노인이 된 나라 전국적으로 200만 명이 치매를 앓고 있습니다. 입원한 지 석 달이 지나면 환자들은 더 이상 보험급여를 받을 수 없습니다. 그래서 노인들은 매번 다른 병원을 찾아가야 합니다. 가족의 곁에 있어도 고통스럽고 병원을 전전하는 것도 힘겨운 일입니다. 厚生労働省としては政府としてはそういう施設介護とかですね病院を増やしたくはないとむしろ老人を入院させるための療養病床というのを大幅にカットするともう半減させるというふうな政策を数年前に打ち出しました。 급격한 고령화는 의료보험 재정 악화를 불러와 일본 사회에 큰 부담이 되고 있습니다. 웬만한 직장인은 월급의 10%를 의료보험과 노인 요양보험료로 지불해야 합니다. 2년 전에 75세 이상 고령자를 기존 의료보험에서 떼어내는 작업이 진행됐는데 결국 정권이 바뀌었습니다. これは始まった途端に国民の非難を浴びました。でそれはその75歳以上の今まで社会のために貢献してきた人たちを10羽人からぎにして切り捨てるのかという批判があって 아시아에서 가장 빨리 서구 문물을 받아들이고 근대화됐던 나라 일본. 자녀의 수를 줄이고 일을 열심히 하는 것이 미덕으로 여겼습니다. 그러나 그것은 미래를 위한 약이 아니라 독이었습니다. 労働力人口が減るということは、生産性がそれに見合ってものすごく上がらないと、日本の経済成長が、マイナスになってくる可能性があるということを意味しています。 10년 전부터 베이비붐 세대가 은퇴한 일본은 생산 가능 인구의 감소로 긴 침체를 경험하고 있습니다. 주택 수요의 감소로 부동산 거품이 꺼지는 충격도 감당해야 했습니다. 아이를 낳지 않은 일본의 선택은 당장 현실에 급급해 미래를 포기한 엄청난 과오였던 것입니다. 仮に出生率が難しいんだけども今急に回復したとしましょう。でもっとみんなが子供を産むようになったとしましょう。しかし今生まれた子供が大人になって労働力になったり年金の保険料を払えるようになるまでには今から20年以上かかるわけですね。 봄이면 벚꽃이 만발하는 도쿄의 우에노 공원. 유치원 어린이들이 동물원으로 소풍을 가고 있습니다. 선생님의 손을 잡고 또 자원봉사 할머니의 손을 잡고 아이들은 무럭무럭 자라나야 합니다. 그런데 공원에 가을이 깊었습니다. 산책을 나온 분들은 대부분 60줄의 어르신들. 공원 벤치의 풍경은 지금 일본의 나이를 말해줍니다. 일본은 가을을 넘어 추운 겨울로 향하고 있습니다. 일본이 출산을 통해 고령화를 극복하는 것은 이제 불가능한 일입니다. 일본은 변혁의 기로에 놓였습니다. 상식을 깨뜨리지 않는 이상 정상적인 나라로 되돌아갈 수 없기 때문입니다. そしてその後にはやはりもう65歳の定年の先にまず定年を65歳に引き上げることが大切ですがその先にはもう定年という制度そのものをやめるまさにこの定年破壊というか年齢に関係なく
働きたい人が働けるような雇用のルールにしていくことが大切だと思います。 내년이면 예순을 바라보는 마리아 씨. 마리아 씨의 아침은 20대 직장 여성처럼 활기가 넘칩니다. 한껏 멋을 낸 뒤 아담한 에마와 함께 일터로 향합니다. 공무원인 마리아 씨는 앞으로 10년은 더 일할 자신이 있습니다. Pues tengo 59 años y me quedan 6 para jubilarme. Pero bueno, me encuentro en perfecta forma y yo creo que incluso puede ser que prorrogue 5 años más el tiempo para jubilarme, porque puedo estar hasta los 70. 우리나라와 달리 스페인 공무원의 정년은 65세입니다. 최근 법이 개정돼 자신이 원하면 70세까지도 퇴직을 늦출 수 있습니다. 지금까지 15,000명이 70세까지 정년 연장을 신청했다고 합니다. Es un tema muy discutido. Hay muchas teorías sobre eso. Depende en qué tipo de actividad. Por ejemplo, 스페인 정부가 이처럼 정년을 높인 이유는 무엇일까요? 은퇴는 곧바로 세금 수입의 감소와 국가연금 고갈로 이어집니다. 1970년대 오일 쇼크를 겪으면서 대규모 감원을 추진했는데 은퇴자만 양산하고 기대했던 신규 고용도 없었습니다. incentivasen el adelanto de la edad de jubilación para dejar puestos de trabajo vacante para los jóvenes. Eso ha sido un auténtico fracaso, un rotundo fracaso. 정년 연장은 스페인만 추진하는 정책이 아닙니다. 핀란드도 정년을 68세로 연장해 경기 침체를 극복했습니다. 독일도 이니셔티브 50+라는 고령 인력 활용 방안을 발표했고 프랑스도 마찬가지입니다. 정년 파괴는 지금 전 EU 국가가 사활을 걸고 추진하는 일입니다. 정년을 이제 65세까지 연장을 하거나 아니면 재고용을 대신에 연장을 하지 않는다면 재고용하는 방식으로 해서 그 고령자들을 계속해서 그러니까 고용하는 방식을 찾도록 하거나 아니면은 이제 65세 이상으로 했을 경우에 이제 정부 그거를 70세까지 이제 연장을 하는 경우에 정부가 이제 인센티브를 주는 방식으로 해서. 일본 역시 유럽을 모델로 지난 2006년 정년을 65세로 연장하는 법안을 통과시켰습니다. 2013년까지 단계적으로 모든 기업이 정년 연장에 동참하도록 할 계획입니다. さらに政府はその先、70歳ぐらいまで働く医師と仕事能力のある人が働けるような仕組みを作ろうというこれはまだ法律にはしていませんけれども、政策的なキャンペーンを行っています。 민간에서도 고령자 일자리를 위한 획기적인 시도가 이루어지고 있습니다. 올해 70을 넘긴 사이토 할아버지가 매장을 찾은 손님을 반갑게 맞이합니다. 도쿄가스에서 60세까지 일하고 은퇴를 했지만 3년 전 그리운 회사로 다시 돌아왔습니다. 때때로 매장을 방문하는 손님에게 신제품을 소개하고 한가할 때는 전화로 판촉 활동을 벌입니다. 예전에 일하던 부서는 아니지만 오랜 경험을 살려 능숙하게 해낼 수 있는 일입니다. だいたい10万弱ですね。7、8万。いかがですか、それで生活の方は。生活の方は自分のお小遣い並びにですね、自分の趣味の方に生かしてますので。 이렇게 도쿄가스에서 파견 사원으로 일하고 있는 고령자는 100명 정도. 대기업 출신이라 대부분 연금을 받고 있어 2명이 격일로
같은 매장에 출근합니다. 年金を100% いただくにはやはり1週間3日ないし4日なんですね。3日働いたら次の週は4日。 이런 고령자 직장은 한 퇴직자의 아이디어에서 시작됐습니다. 올해 73살인 우에다 켄지 사장. 오늘도 일자리 개발을 위해 바쁜 하루를 보내고 있습니다. 퇴직 후 몇 달은 즐거운 휴가를 보내는 기분이었지만 얼마 지나지 않아 아내의 구박이 심해진 것이 창업의 이유라고 합니다. 奥さんがどっかへ出かけようとするでしょ。そうするとね、どこへ行く、誰と行く、何時に帰ってくる、俺の食事をどうしてくれるというのを何回か言われると奥さんが頭きちゃって。 동료들과 노인 회사를 차린 사장은 택배 차량에 동승해 주차 단속이 오면 차를 옮겨주는 일 같은 틈새 시장을 발굴했습니다. 회사는 10년 동안 10배나 성장했고 지난해 우리나라 돈으로 매출 30억 원을 넘겼습니다. 새해를 앞두고 기모노를 수선하는 할머니들의 손놀림이 분주합니다. 옷 주인이 기모노를 찾으러 오자 센터에는 한바탕 웃음꽃이 피어납니다. 연륜이 묻어나는 솜씨와 저렴한 가격에 중년 여성은 한바구음을 짓지 않을 수 없습니다. 料金的なことはどうでしょうか。とてもお安くやっていただいているので助かりますね。家庭の主婦としてはね。安いんですか、相場より。全然。 큰 돈벌이는 아니지만 가진 재능을 펼칠 수 있고 무료함도 달랠 수 있어 서로에게 좋은 일입니다. なぜやっぱり僕ぼしかしら。皆さんも楽しいし、いろんな会話しながらね。 할아버지들도 바빠졌습니다. 일본에는 새해가 오면 오래된 문틀에 새 종이를 발라 집을 단장하는 풍습이 있습니다. 역시 큰 돈이 되지는 않지만 집에서 홀로 지내기보다는 일터를 선택했습니다. みんな仲良く8人ねチームワークよくやってるんですけどもね、向上のためにみんなで、カバーしながらやっておりますので。 실버 인재센터라고 부르는 노인 일자리 센터는 도쿄도에만 58개의 사무소가 있습니다. 8만 명의 회원을 거느리고 연간 40만 건의 일거리를 제공하고 있습니다. 1日にですね、仕事をしていただく時間が、例えば2時間とか3時間ぐらいというような若い人では時間の無駄だというようなところのお仕事も引き受けていることから民間の方からのですねご依頼があると。 노인들의 사회 참여는 점점 굳어져가는 일본 경제에 꼭 필요한 활력소가 되고 있습니다. 한국의 울산에도 놀라운 이야기가 있습니다. 대형 크레인 사이에서 배 선수와 선미 부분을 만드는 작업이 한창입니다. 불꽃이 튀고 육중한 쇳덩이가 오가는 작업장. 그런데 작업자들의 나이가 심상치 않습니다. 게다가 화장도 곱게 하셨네요. 올해 나이가 몇이세요? 70년. 70요? 예. 얼마나 버세요? 네, 많이 번다고 뭐 비 오고 놀고 이러면 또 여가 짬짬이 또 하루씩 쉬고 이러면 그래도 한 150, 60만 원. 직원들 평균 나이가 60을 훌쩍 넘긴 65살. 이곳은 노인들로 뭉쳐진 조선회사입니다. 주간에도 한번 가봤는데 말하자면 세금 축 내고 놀 형편이잖아요. 근데 돈을 벌어서 우리 가정이 도움이 되고 건강에 도움이 되고 좋죠. 배를 만드는 기술은 하루아침에 터득할 수 없는 것. 더 이상 아까운 기술을 놀릴 필요가 없습니다.
IMF를 계기로 우리는 50줄에 접어든 것만으로도 은퇴가 당연하다는 생각을 하게 됐습니다. 하지만 우리나라도 장차 심각한 인력 부족 문제를 고민하지 않을 수 없습니다. 게다가 앞으로 9년 동안 712만 명의 베이비붐 세대가 은퇴에 들어갑니다. 내년부터 정년퇴직 대상이 되는 이른바 베이비붐 세대의 정년을 연장하는 방안이 추진됩니다. 노사, 민간, 정부가 참여하는 다급해진 정부는 2010년 국정과제로 이들의 정년 연장을 추진하기로 했습니다. 평균 57세인 정년을 2013년까지 60세로 올리는 것이 목표입니다. 구조조정과 정년 연장을 마구 넘나드는 우리의 노동정책. 이제라도 100년 대계를 위한 긴 안목을 가져야 합니다. 지금 당장은 어떤 중고령자를 위해서 일자리를 만들어내는 것이 우리 사회에 부담이 된다라고 생각할 수 있지만 조금 더 한 10년 후나 20년 후를 내다본다면 그것이 우리 사회를 가장 안정적으로 가져갈 수 있는 그 기반이라고. 꼭 우리가 일일 8시간을 근무할 필요는 없는 것이죠. 또 신체 여건에 맞춰서 거기에 맞는 근무시간제를 운영을 한다 그러면은 중고령자도 얼마든지 오래도록 직장 생활을 영위할 수 있다고 보여집니다. 태국 방콕에서 남쪽으로 3시간 거리인 휴양지 후아인입니다. 65살 박승리 씨는 6년째 태국에서 겨울을 보내고 있습니다. 가끔 골프도 치고 운전사와 정원도 가꾸면서 느긋한 노년을 만끽하고 있습니다. 모든 비용이 좀 적게 들죠. 한국에 비해서 한 3분의 1 정도의 비용으로 생활할 수가 있고 한겨울에도 수영을 즐길 수 있어 노년을 보내기에 안성맞춤입니다. 영국인 안토니 씨는 조만간 고향에 있는 부동산을 처분해 태국으로 완전히 이주할 계획입니다. Taxes. In England we have a council tax, water rates, many things. In here, Thailand very cheap. 태국 정부와 기업으로서는 지갑이 두툼한 은퇴 이민자들이 반갑지 않을 수 없습니다. 필리핀과 말레이시아도 휴양과 골프를 지원하며 지구촌 노인을 끌어안기 위해 많은 공을 들이고 있습니다. Now, Thailand want to welcome everybody senior man. The senior people right now, like the rich man, not young kid, not the young man. 전북 김제의 노인타운. 신명난 장구 소리에 어깨춤이 덩실덩실 흘러나옵니다. 은퇴 이후 우울증에 시달리던 박정규 할아버지는 이곳으로 이사한 뒤 심신의 안정을 되찾았습니다. 마음에 말하자면 웃음을 웃으면서 이렇게 한참 두드리다 보면은 그 피로가 확 풀려요, 세상에. 이게 얼마나 전지 모르겠습니다. 공동 작업장에서는 종이 상자 접기와 문구류 만들기가 한창입니다. 서울 생활을 접고 고향으로 돌아온 박영순 씨도 하루 몇만 원 용돈 벌이지만 이곳 생활이 마음 편합니다. 암만 서울에서 못 써도 한 150 가져야요. 암만 못 써도요. 여기서는 한 100만 원 정도 가는 게 그대로 살겠더라고요. 고인돌과 판소리의 고장, 전북 고창에도 대규모 은퇴자 마을이 들어설 예정입니다. 개발이 더뎠던 온천지구를 물리치료와 결합한 의료 휴양지로 활용한다는 계획입니다. 은퇴자 주거시설뿐 아니라 골프와 콘도, 호텔 시설까지 갖춰 가족 휴양촌으로 개발한다는 구상입니다. 몸이 건강한 노인들은 골프장과 호텔에서 일을 하면서 주거와 취업에 2마리 토끼를 잡게 됩니다. 가령 풀깎기, 잔디깎기 하고 있는 것은 전부 장비로 하고 있으니까
자동차 운전만 할 수 있는 사람이라고 그러면 얼마든지 할 수 있는 거죠. 또 사무라든지 안내라든지 전체적으로 봤을 때는 1,500개 정도 잡이 생기는데 노인들의 건강을 해치지 않는 가벼운 일에 한해서입니다. 일주일을 풀 근무하는 게 아니라 능력 있게 적어도 나흘 이상 근무하지 마라. 하루에 6시간 이상 근무하지 마라. 그 대신 비용도 월급도 120만 원 수준 정도로 받을 생각을 해라. 그리고 1년에 적어도 2달 내지 석 달은 쉬어라. 은퇴자를 모시는 것은 낙후된 지역을 정상으로 되돌리는 기회가 될 수 있습니다. 부동산 가치를 높이고 고용과 출산을 늘려 지역 경제를 한 단계 도약시킬 수 있습니다. 은퇴자들의 일할 의욕과 경제적인 능력은 우리의 미래를 결정지을 만큼 위력적입니다. 더욱 중요한 것은 미래 세대를 길러내는 강력한 힘을 발휘한다는 사실입니다. 65세 아키코 할머니가 집에 들어오자 아이들은 너무나도 신난 표정입니다. 바닥을 대굴대굴 뒹구는 장난꾸러기지만 할머니 얼굴에는 귀찮은 기색이 없습니다. 한참을 뛰어오는 아이들은 책을 읽자는 할머니의 말에 얌전한 강아지처럼 소파 위에 올라앉습니다. 아키코 할머니는 우리나라 돈으로 시간당 10,000원 정도를 받고 아이를 맡아줍니다. 今朝もね、2番目のお子さん11月3日に生まれて、それでお姉ちゃんを保育園に送って行かれないので送ってってください。9時半から4時ぐらいまで見たんですね。でその後で今度こちらに来たんですけれども、今日は4人見てます。 도쿄 신주쿠구에만 이런 도우미 할머니가 300명이나 됩니다. 전문기관의 사전 교육과 회원의 성격에 맞춘 세심한 주선에 만족도는 높습니다. 신주쿠구에 있는 2,000여 명의 어머니들이 도우미 제도에 도움을 받고 있습니다. 근데 굉장히 많이 도움은 돼요. 그러니까 지금도 말씀하세요. 아직도 자기가 체력이 있으니까 하나 낳을 수 있을 때 더 낳아라. 키워준다 그러시더라고요. 전북 전주에 사는 김숙 할머니도 매일 아침 유치원으로 출근합니다. 하루 너댓 시간, 가장 바쁜 시간에 아이들을 돌봅니다. 외할머니 같은 푸근한 아이 사랑에 교사들은 본업에 더욱 충실할 수 있습니다. 아프다고 하는데 선생님이 손이 못 미치는 곳에 우리 할머니 선생님께서 이렇게 대처를 해주세요. 그래서 수업이 원활하게 이루어질 수 있도록 도움을 주시는 거죠. 한 달 40만 원에 그리 많지 않은 대가를 받고 있지만 할머니의 얼굴에는 웃음이 떠나지 않습니다. 이렇게 해서 보면 너무 반가워서 할머니 선생님하고 쫓아오면 너무 반가워요. 제가 뭐 선생님 소리 언제 듣겠어요? 그냥 선생님이라고 처음에 하니까 너무 막 그냥 황홀하더라고요. 네, 저기가 허락하는 하고 싶다. 한없이 하고 싶다. 그렇습니다. 나이 60을 넘겼지만 할머니들은 결코 은퇴하지 않았습니다. 할머니들은 누구보다도 소중한 일을 하고 계십니다. 아이들이 없는 대한민국과 지구촌은 결코 아름답지 않습니다. 고령화는 21세기를 위협하는 너무나도 큰 충격입니다. 우리는 이 위기를 어떻게 이겨내야 할까요? 끊임없는 자기개발로 미래를 열어가는 노년. 연어처럼 고향으로 돌아와 새 생명을 잉태하는 노년. 이것이 은빛으로 빛나는 당신과 우리 모두의 미래가 아닐까요? 은퇴는 없습니다.